भूतले मते भक्ति सिद्धांतो सरस्वती नामिनी शिवार्षभानवि देवी गीतायो कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रेमार्धो शिल्पानुगो भक्तिदान गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनकारिणे श्रीपानुगो विरुद्ध प्रसिद्धान्तो हन्तो हारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भार सम्भूति पदं जयति नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमिष्ठं निर्दिष्टा सज्जना प्रियः वैष्णवा सर्वभौमो श्रीजगन्नाथायते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शङ्कर्षणकारणतयशायी गर्भोदश च पयवधीशयी शेषश्च यस्यांशकाला सनित्यानन्दकरं शरणं ममस्तु। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नम्ने गौरतीश नमः। लादिनी स्वरूपाय श्रीगौरांग श्रीदोषते भक्तशक्ति स्वरूपाय गदाधर नमस्तुते। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मयोऽज सृज्य तदा तस्यावतारम् एवमद्वैताचार्य ईश्वरः आद्वैतं हरिणाद्वैतं आचार्य भक्ति संसनान् भक्तावतारम् ईशनं तमद्वैताचार्य आश्रये। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलाउधो नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधारो प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाणो शशनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदो काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधीपे शिराधीके नमोस्तुते। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वाग्रे श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवद ज्ञान प्रदाता भगवान सेवा अधिकार प्रदानकारी गोपीनाथ गौड़िया मठ प्रतिष्ठान प्रतिष्ठाता श्री गुरुपाद पद्म नेत्रिला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर। समग्र विश्वे गौड़िया मठ प्रतिष्ठान मूल प्रतिष्ठाता अस्मदीय परम गुरुपाद पद्म नेत्रिला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। नेत्रिला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर शिल गौर किशोर दास बाबाजी गोस्वामी महाराज गौड़िया मठेर सप्तम गोस्वामी। नेत्रिला प्रविष्टो विष्णुपाद सच्चिदानंद शील भक्ति विनोद ठाकुर तथा संप्रदाय द्वारा नियुक्त सकल आचार्य वृंद और शुद्ध भक्त वृंद सकलेर श्रीपाद पद्मे जानाय दंडवत प्रणाम। सकले आमार प्रति प्रसन्न अमियो मेशो तथा सकल के जानाय যথাযোগ্য সম্ভাষণ। নামটা ভুলে গেছে অমিয় মেশো অমিয় কুমার দেব অমিয় কুমার দেব সীমার বাবা বলে দেন। যাই হোক আজকে আমরা অপু হীরা সুনীল নাথ এবং হীরা তাদের হৃদয়ের টুকরো স্বরূপ এই অপু অপুর বাড়িতে এসেছি আমরা। ওর মা হীরা আমাদের ডেকেছেন কিছু কথা বলার জন্য, হরিনাম করার জন্য। হরিনাম তখন হলো, হরিকথা এখন হবে। হরিকথার আসল তত্ত্ব হচ্ছে, হরিকথার আসল লক্ষ্য হচ্ছে যে শ্রোতাকে হরিনাম করা, হরিনামে উৎসাহিত করা। সেই লক্ষ্য ঠিক রেখে
আজকে আমি একটা কথা বলবো ঠিক করেছি, যেটা আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন। শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি এই কীর্তনটা লিখেছেন। আমাদের গৌড়ীয় মঠে নরোত্তম ঠাকুর, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। আর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যদি বাদ দিয়ে যাওয়া যায় তাহলে গৌড়ীয় মঠের কোনো মূল্য থাকে না, গৌড়ীয় মঠ ইস্কনের কোনো মূল্য নেই। আমরা যা কিছু সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যা কিছু করি সব ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনুগত্যে করি। সকালে মঙ্গলারতি করি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্তন, সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি করি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্তন, মধ্যাহ্নে ভোগারতি করি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্তন। ভজ ভকত বৎসল শ্রী গৌর হরি, এটা লিখেছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। আবার মধ্যাহ্নে আরতি করি, ভোগারতি করি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্তন। যশোমতী নন্দন ব্রজবর নাগর, এসব ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। যা কিছু দেখছেন সব ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এটা লিখেছেন আমাদের জন্য, উদ্দেশ্যে লিখেছেন, কৃষ্ণ নাম ধরে কত বন, কত শক্তি দেয় কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ নাম মানে হরি নাম, কত শক্তি প্রদান করে। আমরা অনেক অজান্তে জানে অজানে অনেক কিছু করি, কর্ম করে থাকি। সে কর্মের ফল কি ছাড়বে? কখনো ছাড়ে না কর্মের ফল। এটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, কর্মের ফল যে আমাদেরকে ছেড়ে দেয় না, দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সকলেই জানেন প্রহ্লাদ মহারাজ, নাম শুনেছেন? প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজের মহিমা শুনেছি। প্রহ্লাদ মহারাজ বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন, ভক্তরাজ ছিলেন। তারই বংশজাত, তারই ঔরসজাত সন্তান হচ্ছেন বিরোচন, আর বিরোচনের ঔরসজাত সন্তান হচ্ছে বলি মহারাজ, আর বলি মহারাজের সন্তান হচ্ছে বানাসুর, বানাসুরের সন্তান হচ্ছে সাহসী। এইভাবে পরম্পরা নেমে আসছে। সাহসিক সাহসিক এক সময় গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন, অনেক মহিলাকে নিয়ে গেলেন ভোগ করার জন্য। সেই গন্ধমাদন পর্বতের গুফায় তপস্যা করছিলেন দুর্বাসা ঋষি। তাদের এই সমস্ত কনজুয়াল রিলেশন, মানে পরস্পরের মধ্যে যে স্ত্রী পুরুষের যে সম্বন্ধে যখন আবদ্ধ হচ্ছে, সে শব্দেতে দুর্বাসা ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায়। তো দুর্বাসা ঋষি তখন গুফা থেকে বেরিয়ে এসে বলছেন যে, হে, কি করছো তোমরা? গর্ধবের ন্যায় তো অভিশাপ দিচ্ছে, গর্ধব হয়ে যাও, গাধা হয়ে যাও। সাহসী গাধা হয়ে মানে ধেনুকাসুর হবে। ধেনুকাসুর, ধেনুকাসুর মানে গাধা। এখন সেই কোথায় ছিলেন? তালবনে ছিলেন, বৃন্দাবনের তালবনে। সাহসী গর্ধব হয়ে, ধেনুকাসুর হয়ে অনেক বংশ বিস্তার করেছে, অনেক সব গাধা আছে। কিন্তু কৃষ্ণ যখন উষাকে, উষা এবং অনিরুদ্ধ, কৃষ্ণের নাতি হচ্ছে অনিরুদ্ধ, কৃষ্ণের ছেলে হচ্ছে প্রদ্যুম্ন, রুক্মিণীর সঙ্গে যেটা আছে। তারপরে প্রদ্যুম্নর ছেলে হচ্ছে অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ আর উষার মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। এখন কিন্তু বানাসুরের মানে বানাসুরের মেয়ে হচ্ছে অনিরুদ্ধ, বানাসুরের মেয়ে হচ্ছে উষা, আর কৃষ্ণের নাতি হচ্ছে অনিরুদ্ধ। এখন বানাসুর বলতে লাগলো যে আমি এই বিয়ে দেব না। কেন? ও নিচু জাত, গোয়ালার জাত, আমরা ক্ষত্রিয়ের জাত ও গোয়ালার জাত, বিয়ে দেব না। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছা
হবেই হবে, কোনো কিছু বাধা অতিক্রম করতে পারেন না। তো যাই হোক, মনাসুর একদিন উষাকে এবং অনিরুদ্ধ, অনেক লম্বা ঘটনা, হাতে নাতে ধরে ফেলল। এখন তাদেরকে বলি চলাবে এবারে। শ্রী হলেন ভগবান কৃষ্ণকে হাজির হলেন, গরুরে চড়ে হাজির হলেন, মনাসুরকে বললেন তোমার মেয়েকে নাতির সঙ্গে, সোজা বাংলা কথা বলে এরকম হয়, তোমার মেয়েকে নাতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও, যে তুই গোয়ালা, আমার 1000টা হাত, তো 2টো হাত বরাবর, কোথাও নয়, যাতেও নয় আর শক্তিতেও নয়। তখন ভগবান কৃষ্ণ তার 998 হাত কেটে দিলেন বাণের দ্বারা। রইল 2টো হাত, সংক্ষেপে বলছি, 2টো হাত রইল। এখন আমরা তো বরাবর হয়ে গেছি, সমান সমান হয়ে গেছি, তোমারও 2টো হাত, আমারও 2টো হাত, এখন তো সমান সমান হলো, একবার তুমি দাও। বলে না, দেব না। তখন কৃষ্ণ চক্র নিয়ে এলেন, সুদর্শন চক্র, যখন আহ্বান করলেন, তখন শিবজি, মানে বানাসুরের আরাধ্য হচ্ছে শিবজি মহারাজ। আর বানাসুরকে শিবজি মহারাজ কার্তিকের না, আমার ছেলের মতো ভালোবাসেন। তো যাই হোক, সেই বানাসুরকে রক্ষা করার জন্য শিবজি প্রকট হয়ে গিয়ে বললেন, প্রভু বন্ধ করুন, এই আমার পুত্রের না, আপনি করবেন না। যখন বানাসুর দেখলো আমার আরাধ্য শিবজি মহারাজ যখন কৃষ্ণকে বলছে প্রভু, আর কৃষ্ণের কে মানে হৃদয়ের অন্তঃকরণ থেকে মিনতি করছে, মানে প্রার্থনা জানাচ্ছে আপনি এটা করবেন না, তখন বানাসুর শিকার হলো, যা কৃষ্ণ সর্বেশ্বরমা। তখন বানাসুর এসে পায়ে পড়লেন, কৃষ্ণের পায়ে চললেন, উষার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার শিকার হলো। আর সেই সময় কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি তোমার বংশকে কখনো মারব না, বংশের কোনো লোককে আমি মারব না নিজের। কিন্তু এখানে তো বানাসুরের ছেলে সাহসী, তাল বনে ধেনুকাসুর হলো, আর ধেনুকাসুরকে মারলো কে? বলরাম মারলেন। এবার তাল বন, 12 বনের মধ্যে একটা তাল বন, সেখানে যখন সব তাল খাওয়ার জন্য গেল, কৃষ্ণ যখন গরু চড়াতে চড়াতে গেলেন, তাল বনে গেলেন, সব গোপবালকদের নিয়ে, তাল খাওয়ার ইচ্ছা হলো, তাল পাড়তে গিয়ে সব ধপধপ করে তাল পড়ছে, সেই শব্দে ধেনুকাসুর জেগে উঠলেন। তারপরে দৌড়ে মারতে এলেন। তখন কি হলো, বলরাম তার পেছনের পা ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ষাঁটি ছুটছে। আমি বক্তব্য হচ্ছে অন্য কথা নয়, মারছে এটা কথা নয়, মারছে কর্মের ফল ছাড়বে না, যাই করো। নলকবের মুনিগ্রীব তারা ভাবছে যে আমি তো স্বর্গের অর্থমন্ত্রীর ছেলে, পুত্রদ্বয়, আমাদের কিছু হবে না। কিন্তু নারদ মুনি ঐশা দিয়ে দিলেন। কেন? তারা সরোবরে বিবস্ত্র অবস্থায় অপ্সরাদের নিয়ে সব খেলা করছিল। যখন নারদ মুনি এলেন, অপ্সরাও তাদের প্রাইভেট পার্টকে ঢাকতে লাগলেন, কিন্তু নলকবের মুনিগ্রীব ঢাকলেন না। একদম সমরস পান করে একদম নির্লজ্জ ভাবে আছেন। সেটা দেখে নারদ অভিশাপ দিলেন, এই বেটা নির্লজ্জ বেহায়া, অভিশাপ দিচ্ছি, বৃক্ষজনী প্রাপ্ত হয়ে যায়। নির্লজ্জ হলে বৃক্ষজনী প্রাপ্ত হয়, যেরকম করবো সেরকম ফল, কেউ ছাড়বে না। সেই নলকবের মুনিগ্রীব হলো যমলার্জুন, বৃক্ষরূপে জন্ম লাভ করলেন। কেউ পার পাবে না। এই জন্য আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে, জীবনটার মূল্যায়ন করতে হবে। মনুষ্য জীবন পেয়েছি, মনুষ্য জীবনের প্রধান কর্তব্য কি? কর্মের বন্ধনকে ছেদ করে
হৃদয়ের অন্তঃকরণের যে আরাধ্য ভগবান, আনন্দময় ভগবান, শান্তিময় ভগবান কৃষ্ণ, যিনি সর্বক্ষণ আমাদেরকে চেতনা দিয়ে রেখেছেন, তারই কৃপাতে চেতনা পেলাম, তারই কৃপাতে শ্বাস নিচ্ছি, সবকিছু করছি, তাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে, কর্ম ছাড়বে না। সেই জন্য আমাদেরকে ভালো করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহামণি বেদব্যাস তার পুরাণে একটা শ্লোক লিখলেন। বলছে বর্তমানশ্চ যৎ পাপং যদ ভূতং যদ ভবিষ্যতি তৎসর্বং নির্দেহত্যাসু গোবিন্দ নল কীর্তনাম। বর্তমানে যা আমরা পাপ করছি, ঘুরতে ফিরতে চলতে অজান্তে অনেক পিঁমড়ে অনেক পোকামাকড় মারছি, যৎ পাপং যা পাপ করছি, যদ ভূতং অতীতে যা পাপ করে এসেছি, অতীতের পাপের বোঝা আর বর্তমানের পাপের বোঝা মিলে দুটো মিলে যে আমার ভবিষ্যতে পাপ করাবে, পাপের কর্ম ভাবতে পাপ করা, পাপ প্রবৃত্তি নিয়ে যায়, যদি ভবিষ্যতি ভবিষ্যতে পাপ করাবে, তৎসর্বং নির্দেহত্যাসু, তার সমস্ত একেবারে নষ্ট করে দেয়। যেমন একটা ঘাস, উঠানে ঘাস হয়েছে, কোদাল দিয়ে চেঁচে দিলেন, আবার ঘাস বাজাও, শেকড়টা নিচে আসে। আমরা পাপ করি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি, পাপের প্রবৃত্তি হৃদয় রয়ে গেছে, আবার পাপ হয়। কিন্তু বলছেন হরিনাম করলে কি হয়, পাপের প্রবৃত্তিটাও চলে যায়, মানে সেই শেকড়টাও চলে যায়। যারা হরিনাম করার পরে যাদের মনের মধ্যে নানা রকমের কুটিলতা থাকে, যেন তাদের হরিনাম এখনো পর্যন্ত সঠিক হচ্ছে না। মানে অপরাধমূলক হরিনাম করলে কি হয়, অপরাধের বোঝা বাড়ে, তখন পুণ্য হয়, পুণ্যের ফলে কি হয়, ভৌতিক সুখ লাভ হয়, ভৌতিক সুখ লাভেতে অহংকার প্রকাশ হয়, অহংকারেতে অনেক অপরাধ হয়ে যায়, অনেক পাপ হয়ে যায়। অহংকার পতনের আগে আগে চলে। মাঝে মানুষটার মধ্যে অহংকার জেগে উঠেছে, সে যাই হোক, সে ধার্মিক হয় অধার্মিক হোক, মানে সেই মানুষটার পতন হয়ে গেছে, পতনের প্রকাশটা পরবর্তীকালে হবে। এটাকে বলে, আমার গুরুদেব বলতেন, অহংকার পতনের আগে আগে চলে। এই জন্য সাবধান থাকতে হয় সবসময়। বর্তমানশ্চ যত পাপং যত ভূতং যত ভবিষ্যতি তৎসর্বং নির্দেহত্যাসু, কিসের দ্বারা হয়, গোবিন্দ নল কীর্তনাথ, গোবিন্দের কীর্তন। গোবিন্দের কীর্তন স্বরূপ কলিযুগে এলেন হরিনাম, ভগবান নিজেই হরিনাম রূপে এলেন। কেন? চৈতন্য চরিতামৃত আমাদের এটাই শিক্ষা দিলেন, কি বলছেন, কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে হইবে সর্ব জগৎ নিস্তার। আমাদের কথা, আমার কথা না, এটা হচ্ছে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ চৈতন্য চরিতামৃত বলেছেন, যিনি গোবিন্দ লীলামৃত লিখলেন। চৈতন্য চরিতামৃত, গোবিন্দ লীলামৃত সব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন। তো যাই হোক, সেই তাকে অবলম্ব করে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই কীর্তনটা রচনা করলেন। কৃষ্ণ নাম ধরে কত মন, মানে কৃষ্ণ নাম আমাদের কর্মের সমস্ত বন্ধনকে মুক্ত করে দেয়। কৃষ্ণ নাম পাপের কর্ম, পাপ কর্মকে সম্পূর্ণ মানে পাপ প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে দেয়। সেদের মধ্যে কৃষ্ণ নাম ধরে কত বল, কত শক্তি ধরে। তবে কি বলছেন, বলছেন যে আমাদের মনের মধ্যে কি অবস্থা আছে, সবসময় ভোগের বাসনা জ্বলছে। এটাকে ভালো শব্দ দিয়ে তিনি লিখলেন, বিষয় ও বাসনা নলে, বিষয় বাসনার আগুনে মোর চিত্ত সদা জলে। আমার চিত্তটা সবসময় জ্বলছে। কিরাম জ্বলছে, রবি তপ্ত মরুভূমি সম,
রবি মানে সূর্য। মরুভূমিতে বালি থাকে, যে বালিতে যে সূর্য তাপ পড়লে যে উত্তপ্ত হয়, হাঁটা যায়, চলা যায় না। সেটাকে বলছেন রবি তপ্ত মরুভূমি সম। এবার বিষয়টা কি? আমরা বিষয় মানে জানি বাড়ি ঘরদোর করলে বিষয়, কিন্তু এটা নয়। বিষয় মানে হচ্ছে ভোগ বাসনা। ভোগ কিসে করি? আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ করি। সেই জন্য মূল বিষয় হচ্ছে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ। চোখ দিয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়, চোখ দিয়ে চোখটা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে এই পাঁচটা বিষয়কে আমরা ভোগ করি। যেরকম চোখ দিয়ে আমরা দেখি, জগতে রূপ দেখি, চক্ষু, রূপ, রস। দেখুন ছোট ছোট পোকামাকড়, তারা দিব্যি নরম সবুজ ঘাসের পথ আছে। অন্ধকার হলো, আগুন জ্বাললেন, অন্ধকারে আগুনের যে ফ্লেম, মানে আগুনের যে হলকা, আগুনের যে ফ্লেম, বাংলা কি বলে, আগুনের যে হলকা, যে আগুনটা দেখতে তো ভালো লাগে নাকি, গলানো সোনার মধ্যে দেখাচ্ছে। ওই রূপ দেখে ওই পোকামাকড় গুলো সবুজ ঘাস থেকে এসে ওখানে ঝাঁপ দেয়। মরে না বাঁচে? বলো, মরে তো। আমরা যদি ভৌতিক রূপের পেছনে ছুটি, তা সকলের মরণই হবে। মানুষ জন্ম পেয়েছি কেন? আমরা বাঁচার জন্য পেয়েছি। কি করে বাঁচবো? বলছেন আমাদের মনটা যখন ভগবানেতে আমরা লাগিয়ে দেব, কৃষ্ণের কথা অনুযায়ী, জং জং বাপি মরণ ভাবং ত্যাজন্তে কলেবরম, মানে মরার সময়, সোজা কথা, মরবার সময় আমরা যে ভাবনা করে মরব, সেই ভাবনাতে আমাদের জন্ম হবে। মরণ ভাবন, মরণকালে ভাববো। ত্যাজন কখন? ত্যাজন্তে কলেবরম, যখন কলেবর মানে শরীর যখন ত্যাগ করবো, ত্যাগ করার সময় যে ভাবনা করতে করতে শরীর ত্যাগ করব, সেই স্থানে আমাদের জন্ম হবে। তাহলে কোথায় জন্ম হলে আর এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত পৃথিবীতে আসতে হয় না? কোথায় জন্ম? কোথায়? যখন ভগবান আমাদের যে নিত্য ঘরে, এইসব বাড়ি ঘর আছে না, এই যে বাড়িটা কিনেছে, এই যে বাড়িটা সবসময় থেকেও থাকে, যে মরে গেলে এর আর এই যে বাড়িটা বলতে আমার বাড়ি আর বলতে পারবে না। সব ক্ষণস্থায়ী, যা কিছু ব্যবস্থা সব ক্ষণস্থায়ী, আজকে আছে কাল থাকবে না। কিন্তু চিরকাল আমাদের নিত্য বাড়ি হচ্ছে ভগবানের পাঁচ পদ, আর ভগবান হচ্ছেন কৃষ্ণ। এটা আমি বলছি না, এটা মানে ব্রহ্মা বলছেন, মানে ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মা তিনি বললেন, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম। ঈশ্বর পরম মানে পরমেশ্বর, ঈশ্বর মানে যে আমার চেয়ে বড়, তারা ঈশ্বর। যেমন অনেকের কাছে বাবা ঈশ্বর, তাহলে ঈশ্বর, কিন্তু পরমেশ্বর একজন হয়। যেমন একটা স্কুলের প্রিন্সিপাল একজন হবে, অনেকজন প্রিন্সিপাল হয় না। একটা শহরের মেয়র একজন হয়, অনেকগুলো মেয়র হয় না। একটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি একজন হয়, অনেকগুলো হয় না। হয় অনেকগুলো। বাড়ির কর্তা একজন হয়, অনেকগুলো হয় না। তেমনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের চালক একজন আছে, অনেকগুলো নয়। সেটাকে অবলম্বন করে ব্রহ্মা, যিনি সৃষ্টির প্রথম, এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীব, তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে লিখলেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, পরমেশ্বর হচ্ছে কৃষ্ণ।
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সৎ মানে নিত্য, যেখানে গেলে আর আসতে হয় না, যেটা হচ্ছে চিন্ময় চেতন, সবসময় চেতনা থাকা যায়, আর আনন্দময় মূর্তি। আবার কি বললেন? অনাদিরাদি গোবিন্দ। আদির আদিকে বলা অনাদি, ব্রহ্মা শব্দ চয়ন করলেন। অনাদিরও আদি মানে সৃষ্টির আগেও ছিলেন, এখনো আছেন, প্রলয়ের পরেও থাকবেন। তারপরে কি বলেন? সর্বকারণ কারণম, সমস্ত কারণের কারণ তিনি। এটা কোনো মানুষ দ্বারা লেখা হয় না। সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মা, যিনি হচ্ছেন ভগবানের রজগুণ মূর্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রজগুণ মূর্তি হচ্ছেন ব্রহ্মা, সত্যগুণ মূর্তি হচ্ছেন বিষ্ণু, তমগুণ মূর্তি হচ্ছেন শিব। এটাকে অবলম্বন করে শাস্ত্র আমাদের লিখে দিয়েছে। গুরুর ব্রহ্মা, গুরু হচ্ছেন চরমে গুরু হচ্ছেন কৃষ্ণ নিজে। গুরুর ব্রহ্মা, গুরুর বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর, গুরুই সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। কেন কি? কৃষ্ণ হচ্ছেন গুরু, প্রকৃত গুরু। কৃষ্ণের রজগুণ মূর্তি হচ্ছেন ব্রহ্মা, গুরুর ব্রহ্মা। কৃষ্ণের সত্যগুণ মূর্তি হচ্ছেন বিষ্ণু, গুরুর বিষ্ণু। কৃষ্ণের তমগুণ মূর্তি হচ্ছেন শিব, গুরুদেব মহেশ্বর। গুরুই সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, গুরু হচ্ছেন সেই কৃষ্ণ, হচ্ছেন সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম। ব্যাখ্যাটা এরকম, কিন্তু আমরা আমাদের মতো করে ব্যাখ্যা করে আমরাই ভগবান সেজে গেছি। তার ফলে কি হয়? অনেক ভগবান জেলে আছে। আশারাম বাবু দেখুন না, জেলে আছে, হাজার হাজার শিষ্য জেলে আছে। অনেক নাম করবো, নাম করলে গন্ডগোল আছে। তো যাও, তত্ত্বটাকে ভালো করে বুঝতে হবে, শাস্ত্রটাকে ভালো করে জানতে হবে। শাস্ত্র জানাবার অধিকার কাজ দেবে ভগবানের কৃপা দেবে। ভগবানের কৃপা কি করে মিলবে? ভগবানের শরণাগত হলে ভগবানের কৃপা মিলবে। প্রথমে অনুশাসনকে স্বীকার করতে হবে, শাস্ত্রকে স্বীকার। শাস্ত্র যেটা বলছে সেটাকে আমার মতো করে ব্যাখ্যা করলে হবে না। অনুশাসন যখন ভালো করে হবে, মানে শাস্ত্রের সমস্ত বিধিনিষেধ ভালো করে মানব, তাহলে ভগবানের অনুগ্রহ আশীর্বাদ পাওয়া যায়। অনুশাসন মানলে অনুগ্রহ পাওয়া যায়। অনুগ্রহ পেলে অনুভব হয়, অনুভব মানে উপলব্ধি হয়। জীবনের মূল্যায়ন তখন আমরা বুঝতে পারি। গণকড্ডালকায় যদি আমরা গা ভাসিয়ে চলি, হ্যাঁ দিন যাবে বটে, আপাতত মধুর কিছু দিন গেল বটে, চরমে কোনো হলো না। ভালো খেললেন খেলার মাঠে, আমি যেহেতু সকার প্লেয়ার ছিলাম, কিন্তু যদি গোল না করতে পারে জয় হলো না। এই জগতে মানুষ রূপে এসছেন, যদি এই সমস্ত যে আকর্ষণ, জগতের যত আকর্ষণ যদি না কাটাতে পারি, শুধু জগতের যে কর্তব্যগুলো করে ভগবানের সেবা আকর্ষণ নিয়ে যদি আমরা এই শরীর ত্যাগ করতে পারি, তাহলে আমাদের মরণ হবে না, আমরা বেঁচে মরবো, কিন্তু বেঁচে না। ভগবানের চরণে গেলে আর জন্ম হবে না, দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত জন্ম হবে না। যেন রূপ রস, দেখবেন একটা মধুমক্ষিকা মানে মৌমাছি পদ্মের ফুলে যখন বসে তারা উঠতে চায় না। সূর্য যখন থাকে পদ্ম ফুল জেগে থাকে, ফুটে থাকে। যখন সূর্য চলে গেছে তারপরেও বসে আছে, পাপড়ি বুঝে যায়, মাঝখানে অক্সিজেন না থেকে মৌমাছি মারা যায়। ভৌতিক লালসা যখন আমরা ছুটব, শাস্ত্র বলা আছে তোমাদের, বলেছেন জিহ্বার লালসায় ইতি উঠি ধায় কৃষ্ণধর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়। খাওয়ার জন্য খালি ঘুরে বেড়ায়, এখানে খাবার ওখানে খাবার,
মুকুন্দ চৈতন্য মহাপ্রভু শিবাসঙ্গনে বসে সকলকে কৃপা করছেন। মুকুন্দর কথা বলতে মহাপ্রভু বললেন ওবার একটা খরজাটিয়া, যেখানে যায় সুবিধার জন্য সবসময় সেখানেই সব প্রশংসা করে থাকে, ওর কোনো বিচার নেই, ওকে আমি কৃপা করবো না। তো কবে করবেন? কোটি জন পরে করবো। তখন মুকুন্দ একদম আনন্দে নাত্মা হয়ে গেল, কোটি জন করে পরেও ভগবান আমাকে কৃপা করবে। এই ভগবান এই মুকুন্দের আনন্দ দেখে তখন ভগবান ডাকলেন, তখন কৃপা করলেন। যাই হোক, রূপ রস শব্দ, মৌমাছি জন্ম, মৌমাছির মৃত্যু এভাবে হয়ে গেল রসের পান করতে। আমরা যেমন এটা ভালো ভালো খাবো কি না, ভালো ভালো খাবার তো নয়, এগুলো ভালো মনে করি, সেগুলো ভালো তো নয়। এখন তো খেয়ে আর হাত ধয় না। এখন যেমন আমি দেখেছি 1990 সালে প্রথম বিদেশি লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়। খেতে দিয়েছি, ওর হাত দিয়ে খেয়ে জিভে চেটে দিল, একটা কাগজ বার করলো, কখন তো মুখে দিলাম, bro, go and wash your hands. Why? It's clean. It's clean. পরিষ্কার আছে। যত যেরকম খাদ্য অনুযায়ী আমাদের বিচার হতে হবে। পশুগণ তো খাওয়া দাওয়া করে মুখ ধোয় না, হাত ধোয় নাকি? পশুরা হয় ধোয়। মানুষ আস্তে আস্তে করছে, দেখবে মানুষের কোনো হচ্ছে মানে মানুষ গর্ভবতী হল, মানে এখন মানুষের কেবল সন্তান বলে, তাই তো? এখন কি বলে মানুষের, কি বলে প্রতিদিন দুটো বাচ্চা। বাচ্চা জানোয়ারের বাচ্চা, বাচ্চা শব্দটা জানোয়ারের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু খাদ্য খেয়ে খেয়ে আমাদের ভাষাগুলো জানার মতো হয়ে যাচ্ছে নাকি? তো কথা বলে খারাপ লাগে, কিন্তু বাস্তবে এখন যখন হাত ধোয় না, আমাকে কে বললো, সে সামনে বসে আছে আমার সামনে, ওই জন্য আমি উঠতে দেন আমার গাড়িতে দেবো। তো এখন এই ধরনের আস্তে 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 সব জীবন তো পাল্টে যাচ্ছে। যেরকম মানে আহার শুদ্ধি সত্য শুদ্ধ ধ্রুবাসমতি, আহার শুদ্ধি না হলে কখনো শরীর শুদ্ধ হতে পারে না, আর শরীর শুদ্ধ না হলে কখনো ভগবানের স্মরণ হয় না, সেটা পরিষ্কার জন্য, এটা শাস্ত্রের কথা। তারপরে হচ্ছে রূপ রস শব্দ, শব্দ নিয়ে আমরা এখন মাতামাতি করি। কিন্তু ভগবানের ভক্তের যে ভাব নিয়ে মাতামাতি করি। আজকের দিনে যদি কোনো বিখ্যাত গায়ক এসে গান করে, ওরা সবাই ছুটি তার পেছনে, কিন্তু যদি একজন মহাজন এসে ভাঙা ভাঙা গলায় যদি জপ করে, সেটা শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, কোনটা কাজ বেশি হয়? মহাজনের মুখারবিন্দ থেকে উচ্চারিত শব্দ, ভগবানের নাম আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, হৃদয়ের সমস্ত কলমশকে দূর করে। তার একটা উপলব্ধি, একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। লক্ষহীরা বেশ্যা ছিল, আর লক্ষহীরা যখন হরিদাস ঠাকুরের কাছে এলেন রামচন্দ্র খাঁয়ের যুক্তিতে, কেন হরিদাস ঠাকুরের পেছনে সবাই ছুটছে, তুমিও যে কোনো প্রকারে গিয়ে হরিদাস ঠাকুরকে এমন করো যাতে লোকের কাছে মানে কি বলে বিষাক্ত হয়ে যায়। আর একটা সাধককে বিষাক্ত করার একটাই মাত্র, দুটো পন্থা, একটা নারী, একটা চুরি। এই দুটো দোষ একটা সাধকের পেছনে লাগিয়ে দিলে, নারী আর চুরি, চুরি মানে সাধক মানে ওই লোকটা টাকা চুরি করেছে,
বলি তো আমি তো আপনি জানেন আমি টাকাগুলো নিয়ে আমি নিজে ভোগ করি, আমাকে দেবে না, বেকার লোক নাকি বলবেন। নারী আর চুরি এই দুটো শব্দ যদি সাধকের পেছনে লাগিয়ে দেওয়া যায়, সাধককে আর কেউ ঘুরে দেখে না। কারণ নারীকে লাগিয়ে দিয়েছে রামচন্দ্র খাঁ, কেন রামচন্দ্র খাঁয়ের কাছে কেউ আর যায় না। সেই যদিও ওই জায়গাকার রুলার মানে জমিদার কেউ যায় না, সবাই ছোটে হরিদাস ঠাকুরের কাছে। হরিদাসকে হীরাদাস মানতাম, সেই বিখ্যাত সেই বেশ্যাটাকে ডেকে নিয়ে এলো। সন্ধ্যাকালে রম্য পরিবেশিত হয়ে অঙ্গভঙ্গি দ্বারা একটা যুবক হরিদাস, নেংটি পড়া যুবক, তাকে অঙ্গভঙ্গি দ্বারা বলতে আমি এই জন্য এসেছি, আশা পূরণ করো। হরিদাস বলে হ্যাঁ পূরণ করব। কেন পূরণ করব না, এখন না বললে পরবর্তীকালে জন্ম হবে নপুংসকের। অর্জুন মেনকাকে করলেন না, অর্জুন বলে উর্বশী করলেন, ঘটনা আছে। যাই হোক, কিন্তু বলে আমার নামটা সম্পূর্ণ কথা, নাম ওকে রক্ষা করলো। নাম করলে, নামের মাহাত্ম, নামের আচার্য তো, নাম করতে করতে রাত কেটে গেল, চলে গেল প্রথম দিন। দ্বিতীয় দিন একই উদ্দেশ্য নিয়ে এলো, কিন্তু নাম করতে করতে রাত কেটে গেল, হলো না। তৃতীয় দিনে তার হৃদয়কে হরিদাস ঠাকুরের মুখ উচ্চারিত ভগবানের নাম শুনতে শুনতে সেই লক্ষ্মীরা হৃদয় পরিষ্কার হয়ে গেল। তৃতীয় দিবসে গিয়ে মনে করতে লাগলাম আমি তো অন্যায় করছি, পায়ে পড়ে গেলেন, বললেন প্রভু আমাকে আপনি রক্ষা করুন, আমাকে রামচন্দ্র খা এই উদ্দেশ্য পাঠিয়েছেন। আমি জানি, বলে আমাকে আমি কি করে রক্ষা পাবো বলুন। তুমি এই যে প্রফেশন, এই যে পেশা নিয়ে তুমি সব উপায় করেছো, সেগুলো সব ব্রাহ্মণকে বিলিয়ে দাও, মাথা মুড়িয়ে স্নান করে মাথা মুড়িয়ে আমার কাছে আসো, এটাই তোমার এখন প্রায়শ্চিত্ত। গেলেন, লক্ষ্য হয়ে গেল বড় বড় মহান, মানে বড় মহান, বড় বড় লোক তার কাছে যান। এই জন্য হরিনাম, হ্যাঁ হরিনাম এমনই একটা নাম, কলিযুগে তারক ব্রহ্ম নাম, যে নামের দ্বারা আমরা আমাদের সমস্ত কর্মের ফলকে পুড়ে ছাই করিয়ে দিয়ে ভগবানের পাদ কর্মে আমরা আমাদের যে আসল উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভগবান আমাকে মানুষ দেহ দিয়ে পাঠিয়েছে, মানুষ দেহটা একটাই মাত্র জন্ম, যেখানে 4 লক্ষ বার পাওয়া যাবে। ভগবান 4 লক্ষ বার সুযোগ দিচ্ছে, তোমার মনটাকে আমাকে লাগাও। এই যে লাগাতে না পারি আবার 80 লক্ষ জন্ম ভুগতে হবে। যাও করে যাচ্ছি না তো। রূপ রস শব্দ, শব্দ আমরা শুনবো, আধুনিক গান হবে, কি বলে ব্যালেন্স বাজবে, নানা রকমের সুর বাজবে, বাজনা বাজবে, সেগুলো মাথামাতি করবে। কিন্তু যদি আমরা শুদ্ধ ভক্তের মুখ উচ্চারিত শব্দ শুনতে পারি, যতটা বার শুনতে পারি, ততটাই আমাদের হৃদয় পরিষ্কার করবে। আর হৃদয় পরিষ্কার হলে তো নিজের পরিচয়টা ফুটে উঠবে। আমার পরিচয় কি? আমরা সবাই ভগবানের দাস। আমরা কেন বলছি আমরা অমুক, আমার অমুক তমুক, নানা রকম কর্তব্য আছে, কেন বলছি? আমাদের হৃদয় রূপ যে আয়নাটা ময়লা হয়ে আছে, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, জীবিংসা, কুটিনাটিতে ময়লা হয়ে আছে। নানা রকম অজুহাত দিয়ে আমরা ভালো কাজকে খারাপ কাজ বলে অবজ্ঞা করি। শব্দ শুনতে হবে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শব্দ। আর যখনই আমরা আধুনিক শব্দের দ্বারা প্রভাবিত হব, তাহলে ভৌতিক জগতে আসতে হবে, দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত আসতে হবে।
আর কি বলছেন? রূপ শব্দ গন্ধ। দেখুন যারা ছিপ ফেলে, ছিপ ফেলে, বড় বড় লেক কি ফেলে? চার ফেলে না? সেই চারের মধ্যে আমার একটা গন্ধ থাকে যেটা মাছ ভালোবাসে। চারদিকে যত মাছ লেকে মানে দিঘিতে যত মাছ রয়েছে, পুকুরে যত মাছ রয়েছে ওইখানে সাজিয়ে থাকে। আর কি যে ছিপ ফেলে কি করে? একটা বড়শি মানে কাঁটা দিয়ে সেখানে খাদ্য লাগিয়ে দেয়, মাছের খাদ্য। মাছ হয় কত সুন্দর জগৎ, সুন্দর ঘাস সুবাস, তারপরে সুন্দর খাদ্য পেলাম, গপ করে যখন গেলে তখন কি হয়? মাছে না মরে? বলো, মরে তো, তাহলে এমনি মরে গেল, জন্মটা বেকার হয়ে গেল। আমরাও তেমনি যদি গন্ধের পেছনে ছুটে বেড়াই, কার গন্ধে ছুটে বেড়াবো? ভগবানের চরণ পদ্মের গন্ধে ছুটে বেড়াবো। আমরা যদি সাধারণ গন্ধের পেছনে ছুটে বেড়াই কি হবে? মরতে হবে। ভৌতিক যা কিছু আকর্ষণ থাকবে, আকর্ষণটা ভৌতিক দিকে থাকলে আবার ভৌতিক জগৎ, এখানে যেটাকে বলছেন দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত জগৎ। স্পর্শ, টাচ, ওটা তো আর বলার দরকার নেই। ভগবানের চরণ স্পর্শ করতে পারলে ভগবানের ধামে যাওয়া যাবে। আর যদি আমরা অন্য স্পর্শের দিকে ছুটি সেখানে যেটা হবে। এই পাঁচটাকে বিষয় বলা হলো। বিষয় বাসনা নলে, বিষয়কে ভোগ করব এই আশায় মোর চিত্ত সদা জলে। আমার চিত্ত মানে আমার মনটা, আমার চেতনাটা, আমার বুদ্ধিটা সবসময় জ্বলছে, মানে ভোগের জন্য জ্বলছে। ভোগ পূরণ না হলে সবসময় দুঃখ বলে মনে হচ্ছে। হরিদাস ঠাকুর তো বলতে পারতেন, ভালো তো হয়েছে, সুন্দর মহিলা এসছে নাকি, কি হলো? হরিদাস ঠাকুর বোকা ছিলেন না? হ্যাঁ, কখনো বোকা ছিলেন? নামাচার্য হরিদাস। যাই হোক, তো বিষয় ও বাসনা নলে, নলে মানে হচ্ছে আগুনে, বিষয় বাসনার আগুনে মোর চিত্ত, আমার চেতনাটা, আমার বুদ্ধিটা, আমার মনটা সদা মানে সর্বক্ষণ জলে মানে জ্বলছে। দেখবেন আমাদের অভাবের কোনো আর শেষ নেই। এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই, সবসময় ভোগের আশা জ্বলছে। এটা বাড়ি, ওটা বাড়ি, এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই। আমার তো মনে হয় না কোনো মেয়েকে কাপড় দিয়ে শেষ করতে পারবে। কটা কাপড় আছে তোমার? কটা কাপড় আছে বলো? আমি যতগুলো বাড়িতে গেছি, মেয়েদের কাপড়ের কি বলে, যে সমস্ত আছে, আমি তো দেখি আমাদের বাড়িতেও দেখি সব মেয়েদের এক গাদা আবার কাপড় কিনবে। কাপড় দরকারটা কি আছে? আজকে আছে তো অনেকগুলো আছে। আমার তোমার মালিকেদের উপর 150 নম্বর কাপড় আছে নাকি? কতগুলো আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার তো বলবো হাতে গোনা নাকি? যতক্ষণ মেয়েদের দেখেছি কাপড় কোনার শেষ নেই, বাজার আর শপিং করার শেষ নেই, কিছু না কিছু কিনবে একটা, অভাবের কোনো শেষ নেই নাকি? যত মানে ভোগের যত আমাদের ভৌতিক বাসনা থাকবে তত চিত্ত জ্বলবে, কখনো পূরণ হয় না। মোর চিত্ত সদা জলে, কিরাম জ্বলছে, জ্বলনটা কিরকম? যেন মরুভূমির বুকে তপ্ত রোদ্দুরের তাপে মরুভূমির বালি জমে গেলে, বালি যখন তপ্ত হয়ে যায়, আমার যেতে যায়, হাঁটা যায় কি? হাঁটতে পারবো, তথাপি চলবো, চলছে পা, তথাপি যাবো। রবি তপ্ত মরুভূমি সম। এরপরে বলছে কৃষ্ণরাম কিরাম বল দেয়, কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া
হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া বারিশায় সুধা অনুপম। যে মুহূর্তে হরিনাম, এটা কখন হয় বলছে, হরিনাম বলছে ভক্তের সঙ্গেতে হয়। সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই, সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু নাই। আমার কথা নয়, আচার্যগণের কথা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীদের কথা। যে যদি বলে কৃষ্ণদাস মানি না, সেটা তার ব্যাপার। সকলকে মানতেই হবে। সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম, এই এখানে আয়োজন হয়েছিল, আয়োজন হয়েছে। কেন বললাম হরিনাম করো? সাধনা মানে যেসব ভজন হচ্ছে না, যেগুলো আমাদের লিখেছি, উদ্দেশ্য কি? সকলকে কৃষ্ণ নামে উৎসাহিত করা। আর কৃষ্ণ নামটা কে এখানে নিয়ে এলো? তাই প্রত্যেকটা ভজনের শেষে হওয়া উচিত হরিনাম। হরিনাম বন্ধ হবে নিতাই গৌরের কৃপাতে। নিতাই গৌরকে স্মরণ করতে করতে নিতাই গৌর, এটা আগে ছিল, গৌরী মঠে ছিল না, এখন এসব নেই। এখন সব নতুন, সব আধুনিক, সব ভক্ত হয়েছে, তারা সব প্রচুর করে। হ্যাঁ, তারা হরিবল বলে না, নিতাই গৌর হরিবল বলে না। তারপরে যদি নানা রকম শব্দ করতে আস্তে আস্তে মহামন্ত্র করতে বন্ধ করে দেন। আধুনিক চেতনা যারা একটুখানি গৌরী মঠের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, যারা একটু মানে ভক্ত সংকর, তারা বলে তাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, শেষ সম্বল হরি বল। যখন এখন আমরা ভাবি, আমি হয়তো বলেছিলাম না, এবার বলেছি কথা বলি, যে আমার বাড়ির সামনে, যেখানে আমার গ্রামের বাড়ি, সেই সরাসরি বাঁধ আছে, বাঁধের ওপারই হচ্ছে শ্মশান ঘাট। শ্মশান ঘাটে মরা পড়লে আমি যেখানে আমাদের দালানের জানলা, বড় বড় জানলা, তো সব দেখা যেত। গুরুদেব, আপনার একটা আমি কোটেশন পড়েছিলাম, সেখানে আপনি যে একটু যদি দেখা যেতেন যে রাধে রাধে, অনেকে বলে বা আমরা বলি রাধে রাধে, সেটার উপরে আপনি একটু লিখেছিলেন, একটু বলবেন এটার উপরে? রাধা, রাধা হচ্ছেন প্রেমের মূর্তি। সব রাধা গায়ত্রীতে আমরা বলি প্রেম ও রূপায়। সত্যিকার রাধা প্রেমে মানে বিভাবিত হলে, আপ্লুত হলে, রাধা শব্দটা মুখের মধ্যে আসবেই না। আসলে সে থাকতে পারবে না, সে মূর্ছা হয়ে যাবে। এই জন্য দেখবেন সারা ভাগবতে রাধা কথাই বলা হয়েছে, রাধা শব্দটাই নেই। হরিনামটা রাধা শব্দ, রাধাকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে। রাধাকে সম্বোধন করা হলো হরে শব্দ দিয়ে। আমরা সবাই বলি রাধা রাধে বলি, আমাদের গুরুদেব শুনেছি, আমার গুরুদেবের মুখে কাছে দেখেছি, ভক্তিরক শ্রীধরদেব গোস্বামীকে দেখেছি, যখন রাধা শব্দটা বলতেন ওদের মুখগুলো লাল হয়ে যেত। ফর্সা লোক তো, আমার দুধের ফর্সা ছিল, দুধে আলতা করার ছিল, তো লাল হয়ে যেতেন। 100 বছর বয়সও ওনার লাল হয়ে যেত। নিতাই গৌর বললে তার মুখে মানে গৌরের যখন সন্ন্যাস নিচ্ছেন, চোখে জল ভরে যেত। এমন শব্দ হয়, এমন শব্দ দেখেছি 1990 সালে আমাদের মঠের বাৎসরিক উৎসব হচ্ছে কলকাতাতে। আর সেখানে গুরুদেব বয়োজ্যেষ্ঠ তথা অভিজ্ঞ তথা গুরুবর্গের মধ্যে সর্বোচ্চ, এই জন্য ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী, চৈতন্য গৌরী মঠের তীর্থ গোস্বামী, ওনাকে প্রথমে বলতে দিচ্ছেন। সন্ধ্যে 8টার সময় হরিকথা আরম্ভ হলো,
উনি বলতে আরম্ভ করলেন, প্রথম বক্তা উনি। সবার বিষয় বললেন, বিষয় ছিল সেটা নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়, এটা তো বিষয়টা ছিল। তার উপর বলতে 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 যখন 8টা আরম্ভ করে যখন 11:30 বাজে, ওনার কোনো ঘুষগান নেই, ঘুষগান নেই। ওনার বয়স তখন 92 ইয়ার ওল্ড, 92 বছর বয়স। ওনার কোনো ঘুষগান নেই, বলেই যাচ্ছেন বলেই যাচ্ছেন। বলি তখন তীর্থভূষণ মহারাজ বলছেন, ওইটা দিন বলছেন, পাশেই বসে আছেন, গুরুদেব পাশেই বসে আছেন। আমাকে দেখিয়ে আমি ওখানে সীমার কাছে বসে আছি, ডেকে বলছে, তুমি তোমার গুরুদেবকে বলো বন্ধ করতে। মহারাজ আপনি তো পাশেই বসে আছেন। আমি বলবো না। মানে দেখছে এতই আবেগের সঙ্গে বলছে, সকলে ভালো লাগছে, সমস্ত অডিয়েন্স বসে আছে। কেন? উনি সত্যি করে আল্লাহই হরি কথা, কোন রকম আল্লাহ মানে জীবন্ত হরি কথা, মানে সত্যিকারের মহাপ্রভু লীলাতে তিনি প্রবেশ করে গেছেন। কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছেন, মাইক্রোফোন আছে, অডিয়েন্স বসে আছে, পুরো হল ভর্তি লোক। তীর্থগোস্বামী থাকতে পারছেন না, যে এত মানে 20 জন সন্ন্যাসী বসে আছে, সব বলবে আসতে 20 মিনিট করে। কিন্তু ওনার আবেগে এখন চলে গেছে 3.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। যখন ওনার পায়ের যে আঙুলটা আছে ধরে হারিয়ে দিয়ে ওইটা দেখালাম, মানে ও মানছা, বাবা আমার অপরাধ ক্ষমা করো। এই ভাব, রাধা ভাবে ভাবিত হলে সে মানুষটা সত্যি থাকতে পারবে না, মুছে চলে যাবে। আমাদের ভাব নেই, রাধা বলে নাচি আমরা, এখন রাধা রাধা বলি আমি। কিন্তু আমার তো আচার্যগণ সুখদেব গোস্বামী তো বলেননি, বলেছেন, ব্যাসদেব তো লেখেননি, রাধার নাম লিখেছেন। এসব নিয়ে আমাদের মঠে রাধাকে স্মরণ করেই করা হয়, সবকিছু রাধার জন্যই করা হচ্ছে। রাধাকে এত মানে এত ওপেনলি আমাদের নিয়ে আসা হয় না। বৃন্দাবনে তো আপনার রাধা নামের একদম সবাই বলছে রাধা ছাড়া কিছু বলে না। হ্যাঁ, শুধু রাধা রাধা, আপনার রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে ব্রজবাসী থেকে শুরু করে সব বলে ভালো, ওদের যদি সত্যি করে যদি বলে রাধে রাধে, কিছুই বলে না, রাধে রাধে ওদের যদি সত্যি করে রাধা ভাব থাকে ভালো, তো ওদের বুঝেছি আপনার কথা, কিন্তু বলছি আমি বলছি বৃন্দাবনে তাহলে এত ছড়াছড়ি কেন? সবাই তো রাধে রাধে, রাধে তোদের জিজ্ঞাসা করবো বলে না। ये गाड़ी चलाए थे बोले राधे राधे, বললেন যে এখন তো বলে কৃষ্ণ পূজা করতে হবে না। হরিবল বললে বলে রাধে এমন একটা সময় আসবে হ্যাঁ। কৃষ্ণ পূজা লাগবে না, শুধু রাধার পূজা করবে। এখন এসে গেছে, অলরেডি আসবে না, এসে গেছে। সেটা আমার হাত আছে, সেটা তো বললে হবে না। তত্ত্বকে বাদ দিলে, গাছকে সার দিয়ে বড় করলে, একটা ঝড় এলে সব চলে যায়। যে গাছটা সার দিয়ে তত্তর করে বড় হয়ে গেল, তা ঝড় হলে সব পড়ে যাবে। যে গাছটা ধীরে ধীরে বড় হয় সেটা থাকে সারা। জাস্ট মানে একটা বললাম, অ্যানালজি বললাম। অনেক অনেক কথা বলবে, কিন্তু আমাদের পূর্ব আচার্যের কথা ভুললে চলে যাবে। পূর্ব আচার্য যখন যেভাবে করে গেছেন সেভাবেই চলা দরকার। আমাদের সম্পূর্ণ ধর্মটা হচ্ছে আনুগত্যের ধর্ম। আনুগত্য যদি না করি, ছেড়ে দিয়ে নিজে কোনো একটা পন্থা অবলম্বন করলাম, সেই পন্থা আমরা আপাতত কিছু ভৌতিক লাভ পাবো বটে, লোকজন জড়ো হবে বটে। সেই জড়ো হওয়া লোকের দ্বারা আমার কিছু উপকার হবে বলে মনে হয়। বরঞ্চ আমাদের হৃদয়তে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা জেগে উঠে ভগবান থেকে দূরে নিয়ে চলে যাবে। ভগবানের নাম করবে, কিন্তু ভগবান থেকে দূরে নিয়ে চলে যাবে। এটাই আমার মনে হয়, আমার মনে হয়টাই আমি বলছি। ঠিক আছে, আমরা তো রাধাকুণ্ডে স্নানও করি না, আমাদের আচার্যগণ করেননি, যে কারণে আমাদের
কোনোদিনও মনে হয় ওখানে আপনার করিনি, জল খালি হাতে স্পর্শ করে রাধাকুণ্ড পূজার জন্য করেননি বলে মালাটাকে স্নান করানো মাটাকে আমরা স্নান করাই এটাই, কিন্তু আজ পর্যন্ত করিনি। আর সবাই শোনো, ঘটনা হচ্ছে রাধাকুণ্ডে হ্যাঁ, রাধে রাধে রাধাকুণ্ডের প্রাকট্য দিনে, যাই যে বৃন্দাবনে সবার সাথে রাধে রাধে বলে আমারও রাধে রাধে চলে আসে। প্রাকট্য দিনে, যেদিন মানে বহুলাষ্টমীর দিনে, কিন্তু আমার হরিবল বহুলাষ্টমীর দিনে বলি না, না, 1990 সালের কথা বলছি, সেটাই ক্লিয়ার গুরুদেবকে নিয়ে গেছি, 92 ইয়ার ওল্ড। রাধাকুণ্ডের পাশেই আমাদের বদ্রীনারায়ণপুর আশ্রম আছে, শ্রীধর গোস্বামীর শিষ্য, উনি আদর করে নিয়ে গেছেন, রেখেছেন রাধাকুণ্ডের গায়ে একদম মানে 12টার সময় বলছে আমি যাবো রাধাকুণ্ডে যাবো, আমিও গামছা নিয়েছি চান করবো বলে, গুরুদেবের জন্য গামছা নিয়েছি আমি করবো সব। যদি গুরুদেব চান না করে রাধাকুণ্ডকে তর্পণ করে পূজা করলে পায়ে জল খেতে হবে, চান করবো না, না রাধাকুণ্ড হচ্ছে রাধারানীর প্রেমের গলিত রূপ, পা রাখবে কি করে? রাধা প্রেমে বিবাহিত না হলে, আমি তো যত লোক কাজ করছি তত স্নান করছে, তো শুনে ভাবতে সম্পূর্ণ শূন্য জাম খাচ্ছে সব। তারা করছে আমি করতে যাবো না, আমার আমাদের পূর্ব আচার্যের যে আনুগত্য, পূর্ব আচার্যের আনুগত্য না করলে সাধনা সফল হবে না। আমি মালাকার আমি মালাকার কাজ যাবো খুব সুন্দর লাগে। তোমার করছে এই ব্যাপারে একা মালি আমি কাহা কাহা যাব, একা বা পাড়িয়া ফল কত বা বিলাব, তাই মালি আজ্ঞা দিলা সবাকারে, প্রেম ফল দেব যারে তারে। 3টে বাজে আমি জমা যেতে পারি। একা মালি, সমগ্র জগৎটা একটা বাগান, আর বাগানের মালি ভগবান বলছেন আমি একা। একা বা পাড়িয়া ফল কত বা বিলাবে, মানে গাছ রয়েছে কত ফল পারবো কত দেবো, তাই মালি আজ্ঞা দিলা সবাকারে, মালি আদেশ সকলকে দিলেন, কি বললেন? প্রেম ফল মানে হরিনাম ফল দেব যারে তাই, সকলকে, কোন জাত পাত বিচার করলেন, এটাই সংক্ষেপে যাই হোক, এটা বলছিলাম। তো কর্ণরন্ধ পথ দিয়া রিধি মাঝে প্রবেশিয়া, কানের না, কানের ভিতর দিয়া মরমে বসিল গো, আকুল করিল মোর পান, বলে না গান আছে না? তো সেটাকে ভক্ত ঠাকুর এভাবে লিখছেন, কর্ণরন্ধ্র কানের ভিতর দিয়ে, কি না হরিনাম শব্দ, কি শুদ্ধ হরিনাম শব্দ না শুদ্ধ নামের শব্দ। শুদ্ধ নাম বলতে যার কোনো অন্য কোনো আর মানে অন্য কোনো ভৌতিক লাভেচ্ছা নেই। অনেকে আছে না, আমরা ভগবানের সাধনা করি কি জন্য? সাধারণত 4টে উদ্দেশ্য, 4টে উদ্দেশ্যে সাধনা করি। কি না? ভয়ে করি, বেশিরভাগ সব ভয়ে করে। কি ভয়? আসন্ন মৃত্যু ভয়। আসন্ন মৃত্যু ভয় থেকে, মৃত্যু যমরাজ আসবে আমাকে টানবে, যমরাজের যে ভয় থাকে সেটাতে রক্ষা পাওয়ার জন্য হরিনাম। তারপরে বলছে আশা নিয়ে করি। কিরম আশা? ভৌতিক লাভেচ্ছা। এই মানুষটা বাড়ি করলো, হরিনাম নেওয়ার পর বড় লোক হলো, আমি হরিনাম করবো, বড় লোক হবো, অনেক বাড়ি থাকবে, গাড়ি থাকবে, সব থাকবে। আর কি আছে? আসলে মধ্যে কর্তব্য, এটা আমার কর্তব্য, এটা করতেই হবে। এই 3 প্রকারের যে পন্থা নিয়ে আমরা সাধনা করি, এই সাধনা ভগবান সন্তুষ্ট হয়। ভগবান কি সন্তুষ্ট? কি সন্তুষ্ট বলতে অনুরাগ মনীষা, প্রীতিময় সাধনা।
প্রীতি যখন গাঢ় হয় তখন হয় প্রেম, প্রেমময় সাধনা। প্রেমটা আসে কি করে? শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্য করে থেকে যদি হরিনাম করা যায়, তাহলে সেই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্য থাকতে থাকতে তখন সেই প্রেম উৎপন্ন। তখন লোকে যাই নিন্দে করুক, গালি দিক, লোকের গালিতে নিন্দাতে আমাদের আর কেউ কান যাবে না। তখন ভগবানের যে উপলব্ধি হচ্ছে ওতেই আমাদের মন ভরে যাবে। ভক্তমাতাও লিখছেন যে আমারে বিষয়ী পাগল বলি অঙ্গেতে দিবেকে ধুলি, মানে আমাকে মানুষ দেখে বলে পাগল হয়ে বিষয়ী, ভগেচ্ছা পাগল হয়ে গায়ে ধুলো দেবে, অঙ্গেতে দিবে মানে ভাব ভগবানের ভাবের ভাব এরকমই। আর যে ভাবে ভাবিতে হবে যখন নিন্দা করবেন, যখন মানুষ যখন নিন্দে করতে জানবেন সেই লোকটা এখন ভাবে ভাবিতে হয়, গন্ডগোল আছে। কি গো হবে প্রসাদ আনার জন্য আমরা প্রসাদ আছে না? আসবে, এখন আসবে, হয়ে গেছে আর কি, বুক হয়ে গেছে। তো আমাদের সাহায্য করো, তারপরে বলতেন শুদ্ধ ভক্তের, শুদ্ধ ভক্ত মানে যার হৃদয়টা শুদ্ধ, যার মুখ উচ্চারিত ভগবানের নামটাও শুদ্ধ। যদি হৃদয়তে ময়লা থাকে নাম কখনো শুদ্ধ হতে পারে না। ময়লা বলতে লোককে নিন্দে করব, তারপরে হচ্ছে ঝগড়া করব, এই প্রবৃত্তিগুলো হচ্ছে যেমন হৃদয় যেরকম, ভাষা কার্য সেরকম। হৃদয় পরিষ্কার, সব পরিষ্কার। সত্যি হৃদয় পরিষ্কার, আর ঝগড়া করে না। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু না। সংসার মানে কি? আসক্তি, মানে ছেলে মেয়ে এগুলো যেগুলো আমরা বলি সংসার বলি, তো এগুলো সংসার বলি বটে, কিন্তু আসল সংসার আসক্তি। আমি সন্ন্যাস হয়েছি, যদি আমার লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাতে আসক্তি থাকে আমি কিন্তু সংসার। বিয়ে না করে আমি সংসার, লাভ চাই, আমি শিষ্য অনেক চাই, লোক পূজা করবে আমাকে, এই বিচার যখন হৃদয়ের মধ্যে থাকবে সংসার আসক্তি। ভৌতিক মানে ভৌতিক লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা যত আমার মনের মধ্যে থাকবে ততটাই আমি সংসার। ছেলে মেয়ে নিয়ে বিয়ে করলাম, ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার হলো, সংসার এটা বলি বটে, কিন্তু ওটা আসল সংসার না। আসল সংসার হচ্ছে আসক্তি। কোন আসক্তি? ভৌতিক আসক্তি। আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত কর উচ্চস্বর হরিনাম রম, নামে প্রভাবে স্মরণ হইবে সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব। কার আসক্তি রহিত? মানে আসক্তি ছেড়ে দিয়ে, কি আসক্তি না? ভৌতিক লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা যত আসক্তি রয়েছে, যত দ্রব্যে আসক্তি রয়েছে, সব আমি এবং আমার, যার মধ্যে যত বেশি আমি আমার আছে তত বেশি সংসার।
আমি আমার পরিবর্তে যখন আমি লাগাবো তুমি আর তোমার, সে তত বেশি ত্যাগী, গৃহস্থ হয়ে ত্যাগী। আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত, কার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে হবে? কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে। যা কিছু করবো ভগবানের সুখের জন্য করবো। বিবাহ করলাম ভগবানের সুখের জন্য, নাকি? লেখাপড়া করলাম ভগবানের সুখের জন্য করলাম। তারপরে সন্তানদের নিয়ে এলাম ভগবানের সুখের জন্য করলাম। বড় ব্যবসা করছি ভগবানের সুখের জন্য করছি। বড় ঘরদোর করেছি, আমার মনের আমার আমার ভাবনা সব ভগবানের। এই ভাবনা যখন ভাবিত হয়ে যাব, তখন বাইরে বিষয় দেখালেও কিন্তু সে আর বিষয় নয়। আসল জিনিসটা তত্ত্বটা বুঝে না, ওরা বুঝি না, সব নানা রকম ভাবি যে আমরা সন্ন্যাসী হয়ে গেলি, ব্যাস তো বড় হয়ে গেলাম, লাল কাপড় পরলাম, বড় হয়ে গেলাম। দেখতে হবে লোকটা কি চায়, কি প্রতিষ্ঠা চায়, ভগবানকে চায়। ভগবান তো এটা দেখে তো। গুরুদেব বলতেন ভগবান আমাদেরকে পরীক্ষা করেন। এই বাবা আসছে, দীপান বলছেন এই কথা, রাধিকা কথা, রাধিকা আসে না, বল চুপচাপ বসে না, চুপচাপ বস। তো দেখো, আসক্তি রহিত সম্বন্ধ শরীর, সম্বন্ধ সব কৃষ্ণের সঙ্গে করতে। বাড়ি ঘর দৌড় শরীর যত আছে, বিদ্যা বুদ্ধি সব আছে, সব কৃষ্ণের সঙ্গে। বিদ্যা রায় রামানন্দ সংবাদে মহাপ্রভু কি বললেন? প্রভু কহে বিদ্যা মধ্যে কোন বিদ্যা সার? মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করছেন রায় রামানন্দকে, বলো যত রকমের বিদ্যা তার মধ্যে কোন বিদ্যাটা হচ্ছে আসল বিদ্যা, সার বিদ্যা? রায় কহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাই আর। প্রভু কহে দুঃখ মধ্যে হয় কোন দুঃখ গুরুতর? রায় কহে কৃষ্ণ ভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাই পর। সব কৃষ্ণের সাথে জোড়া খাচ্ছে। সম্বন্ধ সহিত যা কিছু করবো ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবো। আর কি বলছে? উচ্চস্বর হরিনাম রম, উচ্চস্বর হরিনাম রম মানে হরিনাম করো, হৃদয় অন্তঃকরণ দিয়ে হরিনাম করো। বলে কি হবে? নামের প্রভাবে স্মরণ হইবে। নাম করতে করতে আমরা কি করি? কাক দেখি, বক দেখি। যেমন হচ্ছে নাম করতে গেলে সতী চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়, নাকি? চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়। আমার তো হয় না। আমাকে বলে আপনার আমাকে যাবো না, কালকে তো দুম করে চলে গেল, নাকি? ঝুমা কত আমার চোখে জল ফেলতো, আমি এত কিছু করলাম। ঝুমাটা রুমা ঝুমা আমাকে বলেছে না, বইলা চলে গেল। হ্যাঁ, যাই হোক, শোনো, চোখের জলে স্মরণ হইবে মানে যে মুহূর্তে ভগবানের স্মরণ হবে, ভগবানের নাম করতে করতে, তখন কি হবে? মহাপ্রভু বলতেন কি? নয়নঙ্গলদস্য ধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা পুলকই নিচিতং ভোপু
কদা তব নাম গহনে ভবিষ্যতি নয়নান্দলদস্য ধারায়া নয়ন যুগল অশ্রু মানে গলদস্য মানে বর্ষার ন্যায় জগৎ জল পড়বে। জল কার কার চোখে জল কখন আসে? আমি ধুম করে এখন মরে যায় সীমাকে আমার জন্য কাঁদে থেমে রাখবে, আমার জন্য কখনো কাঁদবে না, কিন্তু কাঁদে তো একটুখানি কাঁদবে। আমার পরিবর্তে তোর বাবা চলে যায়, মা চলে যায়, তখন কাঁদবে। এটা অন্যভাবে নেবে না। সম্বন্ধ যখন হয়, সম্বন্ধ হলেই বিরহটা আসে। আর সম্বন্ধটা তখনই হয় যখন সেবা হয়। ওর বাবার সেবা করে, ওর বাবা মাও ওর সেবা করেছে, সম্বন্ধ করেছে। এই সত্যি এখন যদি কিছু আমার হয়ে যায়, ও তো আমাকে বলবো না, গাছে পাপ গাছে। হ্যাঁ, আমার যদি ওর দৃষ্টি হয় সম্বন্ধ হবে, সেবা যখন হয় তখন সন্তুষ্ট, যখন হচ্ছে সম্বন্ধ হয়, সম্বন্ধ হলেই বিরহ হয়, বিরহতে হয় চোখে জল আসে। এটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট, পরপর এটা যুক্ত আছে, বললে হবে না। সেবা নেই, সম্বন্ধ নেই, সম্বন্ধ নেই, বিরহ নেই, বিরহ নেই, ভজন নেই, ভগবান ভজন নেই, বিপ্রলম্ব। আমাদের তো ভগবানের ভজন তো বিপ্রলম্ব, বিপ্রলম্ব মানে দুঃখ। হ্যাঁ, যে বলছে সম্বন্ধ সহিত কর উচ্চস্বরে হরিনাম বললে কি হয়? বলছে যে নয়নাঙ্গলদস্যুধারায়া চোখে জল আসবে, বদনঙ্গদ্গদ্গদয়া গলা তখন স্বর বার হবে না, মানে যেমন যখন মহাপ্রভু জগন্নাথের মন্দিরে প্রথম ঢুকছেন, জগ জগ গজ গজ জগ জগ গজ গজ, জগন্নাথ বলতে পারছেন না, হরিনামার উচ্চারিত হচ্ছে না। হরে কৃষ্ণ, তখন আমি ভাবিত হয়ে যাবে। আমার 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 1991 সালের কথা বলছি। আমার গুরুদেব দোলেতে অনেক লোক এসছে, মায়াপুরে লোক ভর্তি সব। দোলের পরের দিন, দোলেতে ওনার 100 বছর বয়সে উনি মানে সম্পূর্ণ উপবাস করতেন, উপবাসের সম্পূর্ণ নিরম্ব উপবাস করতেন। যা হোক, সে নিরম্ব উপবাস করেছে। পরের দিন উনি সকালবেলা হলে যেরকম মানস পূজা করেন না, মানস পূজা করতেন সকালে, 1-1.5 ঘন্টা মানস পূজা করতেন, আর্নিক করতেন, করতে 2-3 ঘন্টা কেটে যেত। বলে পরের দিন 7টার সময় সব কিছু হয়ে গেছে, আমি ওনাকে বিছানা বসিয়ে দিয়েছি, আর উনি মালাটা নিয়ে জপ করছেন। এবারে দোলের পরের দিন সব লোককে প্রসাদ পেয়ে চলে যাবে, বাড়ি যাবে। 8-10 দিন তো মন্দিরে ছিলেন, 1000-2000 লোক ছিলেন। সবাই তো গুরুর অনুমতি নিয়ে যাবে, সবাই এসে ওনার ঘরের ঢুকেই এখন আর যেতে পারছে না। তো ভাবছে গুরুদেব এখন হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছেন, কিন্তু একজন ব্যক্তি গুরুদেবের যে আছে না পূর্বাশ্রম আছে না, পূর্বাশ্রম ছিলেন যশোরে, যশোর গঙ্গানন্দপুর চিকলগাছা, সেই ওখানে তার বাড়ি ছিল, ওখানে গুরুদেব বাড়ির পাশেই, তার নাম হচ্ছে আনন্দ। সে ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামীর শিষ্য। সে আনন্দ প্রভু ঘরের মধ্যে ঢুকে ওনাকে যেতে হবে, মানে ওনাকে ট্রেন ধরতে হবে তাড়াতাড়ি, ওনার একটু মানে অধিকার রয়েছে। তো মহারাজ জোরে ফাঁক দিলেন, সমস্যা না, আনন্দ সব দেখতে লোক ভর্তি হয়ে গেছে। তখন বলছেন যে বাবা আমার ক্ষমা করবে, আমাকে রাধারানী রাধাকুণ্ডের সেবায় চলে গেছে। আমরা দেখছি বসে আছেন, জপের মালা নিয়ে উনি গভীর নিদ্রায় চলে গেছেন। আর তার যখন আনন্দ ডাকলেন,
আমাকে সবাই সবাই বসে আছে ওনার জন্য, কেউ যেতে পারছে না, বাড়ি যেতে পারছে না, আমাকে ক্ষমা করবেন তোমরা সবাই। আমাকে রাধারানী রাধা কুণ্ডের সেবায় দিয়েছিলেন, কি সব বলেন বলেন, ওই সেবায় চলে গিয়ে আমরা সব দেরি হয়ে গেল, আমাদের যেন ক্ষমা প্রার্থী এই ধরনের। এক সময় দেখা গেছে ওনার সারা অঙ্গে ধুলো, বললেন যে ওখানে গড়াগড়ি দিয়েছিলেন সেই জন্য এখন ঘটনা হচ্ছে যেসব আমাদের গুরুদেব বলতেন না, না কোনো ভজন কথা না কইয়া যথা তথা বলেন না, বলা উচিত না। যাও তো আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত করো উচ্চস্বর হরিনাম ভাব। হরিনাম করলেই হৃদয় পরিষ্কার হবে, আর হৃদয় পরিষ্কার হলে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ হবে। আর ভগবানের সম্বন্ধ যখন হবে তখন আর এই জাগতিক কথাতে আর ভালো লাগবে না, লাভ পূজা করতে ভালো লাগবে না। মনে হবে হে কৃষ্ণ তুমি কখন কোথায় 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 পাওয়া যাবে। যেমন গম্ভীরায় চৈতন্য মহাপ্রভু বিলাপ করেছেন, কাহা কৃষ্ণ পাননাদ মুরলী বদন, কাহা যাও কাহা পাও ব্রজেন্দ্র নন্দন। কোথায় গেলে পাওয়া যাবে? এই ভাব যতক্ষণ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে, এই ভাব হলে লোকের কাছে প্রকাশ, লোকের কাছে আর বাবা নেওয়ার জন্য ছুটতে হবে না। আমার মনে হবে যে আমি কতক্ষণ আমি নিভৃত থেকে কতক্ষণ হরিনাম করতে পারি। লোকসংকট ভালো লাগবে না, তখন ভালো লাগবে কি আমি ভগবানের নাম করি, ভগবানের চিন্তা মগ্ন। লক্ষণ, এগুলো হচ্ছে সাধনার লক্ষণ। যখনই আমরা লোকসংঘট ভালো লাগবে, আমার কৃষ্ণ আস্বাদন এখন হয়নি। লোকের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠানে ভালো লাগবে। আর যখন ভগবানকে উপলব্ধি হয়ে যাবে তো লোকসংঘট আর আদৌ ভালো লাগবে না। এই ভাব যখনই এটা হবে আমাদের সমস্ত কলমশ চলে গেছে। মনে হচ্ছে ঠান্ডা গরমের জন্য ঘটনা হচ্ছে। যাই হোক, তাহলে আমি এখানে এখন কথা সমাপ্ত করে এখন হরিনাম হোক, এখন রনি